আজকে ক্লাস 7-এর ইংলিশ পেপার 1-এর আমরা আলোচনা করব লেসন নাম্বার 9, জেসি বোস এ বিউটিফুল মাইন্ড। টেক্সট টাইপ বায়োগ্রাফি। জগদীশচন্দ্র বোস সম্বন্ধে আমরা সবাই কিছু না কিছু তো জানি। ওনার মতন এত বড় মাপের, এত ভার্সেটাইল সায়েন্টিস্ট পৃথিবীতে হয়তো খুব কম জন্মেছে, যিনি একই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান দুটো শাখায় সমানভাবে বিচরণ করেছেন। A biography is the life story of someone, usually eminent. Eminent means well known. The person may be alive or dead. হতে পারে সেই ব্যক্তি জীবিত বা মৃত, তিনি হয়তো বেঁচে আছেন বা মারা গেছেন। Biographies are always written by somebody other than the person himself. সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বায়োগ্রাফি লিখতে পারে, কারণ সেই ব্যক্তি যখন বায়োগ্রাফি লেখে, at that time a biography becomes autobiography. We read biographies of eminent persons so that we may learn about them and try to be like them. আমরা যাতে তার থেকে শিখতে পারি এবং তার মতন করে আমরা যাতে আমাদের জীবনটাকে তৈরি করে নিতে পারি। The text is divided into two units, not so big one, but this text is different. Biographical texts are different from other texts in a structure, and biographies are, or autobiographies also, these are much more informative. Historically, in 1895, we are just beginning unit 1. Historically, as the history says, অর্থাৎ chronologically, 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 in 1895, India was under the British rule. A different history was made that year. সেই বছর একটা ডিফারেন্ট হিস্ট্রি, একটা নতুন ধরনের ইতিহাস লেখা হয়েছিল at the town hall in ক্যালকাটার টাউন হলে। an interesting demonstration অর্থাৎ কোনো কিছুর বক্তব্য তুলে ধরা। এক্ষেত্রে আমরা বইতে যেটা বলা রয়েছে ডেমনস্ট্রেশন সম্বন্ধে, এটা ওয়ার্ড নেক্সটে তোমরা খেয়াল করবে, an activity that shows and explains how something ওয়ার্কস। এই নিয়ে কোনো কিছু শো করা হতে পারে প্রজেক্টার মাধ্যমে বা কোনো কিছুতে, এবং সেটা সম্বন্ধে যথেষ্ট একটা কোনো লেকচার বা ডিসকাশন কিছু থ্রো করা। দ্যাট ইজ কল্ড ডেমনস্ট্রেশন, অ্যান অ্যাক্টিভিটি দ্যাট শোজ অ্যান্ড এক্সপ্লেইনস হাউ সামথিং ওয়ার্কস। Was performed by Jagadish Chandra Bose, an assistant professor of Presidency College, Hindu College, তার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। everyone was very much impressed and they were very much interested when the electromagnetic waves. Now here comes very much thoughts and ideas regarding physics about these. I cannot explain as good as the physics teachers, but electromagnetic waves, this is a radio waves which passes through the ether, as we say, travel from the lecture hall to a third room about 75 meters away. 75 মিটার দূরে আরেকটা রুমে যাবে কোনো মাধ্যম ছাড়া, কোনো, কারণ এর আগে অবধি কি ছিল? টেলিগ্রাফ সিস্টেম, কিন্তু এবার যাবে কি কিছু ছাড়া, তার মাধ্যম ছাড়া। These waves pass through 3 solid walls. This was remarkable and path-breaking incident. Remarkable, স্মরণীয়, এবং path-breaking, exceptional incident, which paved the way, which created the way, which made up the way for future research all over the world. For future research, ভবিষ্যৎ চর্চার রাস্তা খুলে দিয়েছিল সারা পৃথিবীর কাছে। Born on 30th November, 30 November 1858 at Bikrampur, now Munshiganj district of Bangladesh, Jagadish Chandra Bose was a man of diverse talents, various,
various, multifaceted physicist, biologist, botanist, as well as a writer of science fiction. জগদীশ চন্দ্র বোস প্রথম বাংলায় সায়েন্স ফিকশন কল্পবিজ্ঞান লিখেছেন কিন্তু। His father ভগবান চন্দ্র বোস was a leader of ব্রাহ্ম সমাজ। তার ফাদার ভগবান চন্দ্র বোস ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন লিডার। He worked as a deputy magistrate in Faridpur, Bardhaman and in other places. Jagadish Chandra's education started in a vernacular school. Vernacular, own language. আমাদের যে language, আমাদের বাংলা ভাষা, that's our vernacular school, because his father believed that one must know one's mother tongue. একজনের জানা উচিত তার মাতৃভাষাকে খুব ভালো করে before learning any other language. Yes, ইংলিশ আমরা পড়বো না কেন? বা উর্দু, যে উর্দুভাষী লোক সে আগে উর্দু জানবে, যে বাংলাভাষী লোক সে আগে বাংলা জানবে, যে হিন্দিভাষী লোক সে আগে হিন্দি জানবে, তারপরে ইংরেজি জানুক, কি আর যা যা ভাষা সে জানতে চায় জানুক না। ইংলিশ এখন গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সুতরাং ইংরেজি শিখতেই হবে। বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ আর নেগলেক্টিং ইয়োর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। বিসাইডস ওয়ান শুড নো ওয়ানস ওন পিপল। One should know one's own people. একজনের জানা উচিত একজনের নিজের লোকেদের। স্পিকিং অ্যাট দ্য বিক্রমপুর কনফারেন্স ইন 1915, 1915 সালে বিক্রমপুর কনফারেন্সে যখন যোগদান করেছিলেন তখন জগদীশ চন্দ্র বোস বলেছিলেন, at that time sending children to English medium schools was a privileged, prosperous, rich status symbol, social grade. যার যে যত বেশি আর্থিক ক্ষমতা বেশি তার সোশ্যাল স্ট্যাটাস তত হাই। ইন দ্য ভার্নাকুলার স্কুল টু হুইচ আই ওয়াজ সেন্ট, আমাকে যে ভার্নাকুলার স্কুলে পাঠানো হয়েছিল, দ্য সন অফ দ্য মুসলিম অ্যাটেন্ডেন্ট অফ মাই ফাদার, আমার ফাদারের মুসলিম অ্যাটেন্ডেন্ট মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট বা এই ধরনের, তখনকার দিনে এই ধরনের পদগুলো ছিল চাপরাশি অ্যাকচুয়ালি। স্যাট অন মাই রাইট সাইড, আমার ডান দিকে বসতো। আমার ফাদারের মুসলিম অ্যাটেন্ডেন্টের ছেলে, যেহেতু তার ফাদার ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সুতরাং তার যথেষ্ট প্রভাব বা প্রতিপত্তি বা ইত্যাদি ছিল। অ্যান্ড দ্য সন অফ আ ফিশারম্যান, একজন জেলের ছেলে, সে বসতো অন মাই লেফট। দে ওয়ার মাই প্লেমেটস, দে ওয়ার মাই কনস্ট্যান্ট কম্পেনিয়ন্স। আই লিসেন স্পেল বাউন্ড, আমি মুগ্ধ হয়ে, জাস্ট ওয়ান্ডারস্ট্রাক, আমি বিস্ময় আহত হয়ে আমি তাদের গল্প শুনতাম। টু দ্য স্টোরিজ অফ বার্ডস, অ্যানিমালস অ্যান্ড অ্যাকুয়াটিক ক্রিচার্স, পাখির গল্প, অ্যানিমালস প্রাণীদের গল্প, অ্যান্ড অ্যাকুয়াটিক ক্রিচার্স বিভিন্ন জলচর প্রাণীদের গল্প। পারহ্যাপস দিস স্টোরিজ ক্রিয়েটেড ইন মাই মাইন্ড এ কিন ইন্টারেস্ট, এই গল্পগুলো আমার মনের মধ্যে কিন ইন্টারেস্ট, একটা খুব গভীর আগ্রহ তৈরি করেছিল, কিন ইন্টারেস্ট তৈরি করেছিল ইন ইনভেস্টিগেটিং, looking into, observing the workings of nature, প্রকৃতির কাজকর্ম, ওয়ার্কিংস অর্থাৎ প্রকৃতি কিভাবে নিজেকে প্রত্যেকটা সময় একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে রাখে। প্রকৃতিতে এভার চেঞ্জিং নেচারের রূপ সব সময় পাল্টায়, এটা কিভাবে ঘটছে। When I returned home from school accompanied by my school fellows, I returned home from school, mind that accompanied by as well as, তারপর উইথ, অ্যালং উইথ, এগুলো দিয়ে যদি দুটো সাবজেক্টকে জয়েন করা থাকে তাহলে সবসময় ভার্ব ফলো করে ফার্স্টের সাবজেক্টটাকে। ফার্স্টের সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন যা থাকবে ভার্বটা কিন্তু সেটাকেই ফলো করবে। অর্থাৎ এখানে দেখো সাবজেক্ট আই অ্যাকম্প্যানিড বাই মাই স্কুল ফেলোস, এখানে সাবজেক্ট কিন্তু আই। মাই মাদার ওয়েলকাম, মা আমাদের সবাইকে ওয়েলকাম করতেন। অ্যান্ড ফেড অল অফ আস উইদাউট ডিসক্রিমিনেশন, এবং আমাদের কোনো রকম ডিসক্রিমিনেশন ছাড়া, আমাদেরকে কোনো রকম ভাগাভাগি কিছু না করে, বিভাজন কিছু না করে, ডিসক্রিমিনেট না করে আমাদের সবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। ইট ওয়াজ বিকজ অফ মাই চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডশিপ উইথ দেম, তাদের সঙ্গে ছোটোবেলার থেকে আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডশিপ, আমার ছোটোবেলাকার বন্ধুত্ব থাকার জন্য আই কুড নেভার ফিল, আমি কখনো অনুভব করতে পারিনি, বুঝতে পারিনি দ্যাট দেয়ার ওয়ার ক্রিচার্স, যে এরকম ক্রিচার্স আছে, এরকম প্রাণী পৃথিবীতে আছে, হু মাইট বি লেবেলড, ট্যাগড
tagged, TAGGD, tagged as low caste, নিচু শ্রেণীর পড়ে। I never realized that there existed a problem, there remained a problem common to the two communities, দুটো কমিউনিটি, দুটো গোষ্ঠী, একটি হিন্দু গোষ্ঠী, একটি ইসলাম গোষ্ঠী, তাদের মধ্যে যে সেই স্বাধীনতা পূর্ব 50 বছর যে একটা প্রবল বিরোধিতা, প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলো, সেটা আমি কখনো মানে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস কখনো ফিল করতে পারেননি। টু কমিউনিটিস, টু কাস্টস, হিন্দুস অ্যান্ড মুসলিমস। In 1869, 1869 খ্রিস্টাব্দে বোস joined Hare School and 6 years later, 6 বছর পর, he was admitted to St. Xavier School in Calcutta. 6 বছর পর তিনি সেন্ট জেভিয়ার স্কুলে এসে ভর্তি হলেন ইন ক্যালকাটা। He passed the entrance examination পাস করলেন and joined St. Xavier's College of Kolkata. কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তিনি ভর্তি হলেন। It was there that he came in contact, সেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তিনি কন্ট্যাক্টে এলেন, টাচে এলেন কার? উইথ জেসুইট ফাদার। জেসুইট ইজ আ ক্রিশ্চিয়ান গ্রুপ। বর্তমান যিনি পোপ, অর্থাৎ ভ্যাটিকানের পোপ যিনি, পোপ ফ্রান্সিস, তিনি কিন্তু আর্জেন্টিনার জেসুইট ফাদার ছিলেন। জেসুইট এদের মধ্যে একটা রিলিজিয়াস গ্রুপ, ক্যাথলিক একটা রিলিজিয়াস গ্রুপ, প্রোটেস্ট্যান্ট আগে ছিল একটা রিলিজিয়াস গ্রুপ, ক্যাথলিকের এই প্রোটেস্ট্যান্টেরও আগে ছিল প্রেসবিটারিয়ান বলে একটা গ্রুপ, এরকম জেসুইটও একটা গ্রুপ। Jesuit father Eugene Lafont, who played a significant role, a very vital role, in developing his interest in natural science তার ইন্টারেস্ট গ্রো করার জন্য। Later, Bose went to England, পরবর্তীকালে বোস ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন and secured admission. He earned his admission, achieved admission in Christ College, Cambridge, to study natural science পড়ার জন্য। In 1884, 1884 খ্রিস্টাব্দে he received natural science tripos from the University of Cambridge. University of Cambridge থেকে তিনি ট্রাইপোস ডিগ্রি লাভ করেন and a BSc degree from the University of London. University of London থেকে তিনি একটা BSc ডিগ্রি লাভ করেন। The following year, Bose joined Presidency College. পরের বছর, next year, Bose joined Presidency College as attending professor of physics. But he was not provided facilities of research. কিন্তু তাকে রিসার্চ ফেসিলিটি দেওয়া হতো না, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, ল্যাবরেটরি এটসেট্রা। He was also offered lower salary than his European colleagues. তার ইউরোপিয়ান কলিগস যারা ছিলেন, সতীর্থ যারা ছিলেন, আদার প্রফেসর যারা ছিলেন, তাদের থেকে তাকে লোয়ার স্যালারি অফার করা হতো। Bose had a remarkable sense of self-respect and national pride. কিন্তু বোসের মধ্যে কি ছিল? একটা ইমেন্স সেলফ রেসপেক্ট, আত্মমর্যাদা, অ্যান্ড ন্যাশনাল প্রাইড, অর্থাৎ জাতীয় গর্ব, ভারতবাসী হিসেবে গর্ব। আমরা যেমন আজকে ভারতবাসী হিসেবে নিজেদেরকে বলতে আমরা লজ্জা পাই, সেরকমটা নয়। Thereafter, as a sign of protest, প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবে, পার্ট হিসেবে, he continued his teaching. দেখো, সাইলেন্টলি তিনি প্রোটেস্ট করে গেলেন। Teaching assignment activities for 3 years without accepting his salary. লোয়ার স্যালারি না নিয়ে তিনি কাজ চালিয়ে গেলেন। Finally, the director of public instruction, director DI, and the principal offered him a permanent teaching post. এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল তাকে পার্মানেন্ট পোস্ট দিতে বাধ্য হলেন। Second unit, Bose had invented several sensitive instruments. Sensitive, fine, সূক্ষ্ম, টাচি, সংবেদনশীল। One of them is crescograph. তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে crescograph, which is used to measure the growth rate of the plants. যে crescograph ইউজ করা হয়ে থাকে টু মেজার দ্য গ্রোথ রেট, গাছটার কতটা বৃদ্ধি ঘটেছে, কতটা বেড়েছে, কতটা বয়স হয়েছে, গ্রোথ রেট, এটা মেজার করার জন্য। থ্রু হিজ এক্সপেরিমেন্টস, বোস শোড দ্যাট প্ল্যান্টস বিহেভ ইন দ্য সেম ম্যানার অ্যাজ হিউম্যান বিইংস, যে প্ল্যান্টরাও একই রকমভাবে আচরণ করে থাকে অ্যাজ হিউম্যান বিইংস, ঠিক মানুষ যেভাবে আচরণ করে থাকে।
Although plants take longer to respond than animals, যদিও plants take longer, গাছপালার সময় লাগে অনেক বেশি, longer to respond than animals, প্রাণীদের থেকেও. He proved that plants are sensitive to heat, cold, light, noise and other external stimuli. He proved that, তিনি প্রমাণ করেছিলেন, that plants are sensitive to heat, cold, light, noise, এগুলো প্রত্যেকটা একটা করে এক্সটার্নাল বাহ্যিক স্টিমুলি, উপাদান, অর্থাৎ উৎসেচক বা এরকম বলে কিছু একটা, অর্থাৎ এজেন্ট, একটা এক্সটার্নাল এজেন্ট, যেটা একটা কোনো কিছু স্পিডকে বাড়িয়ে দেয়. যেমন ওই আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্সে পড়েছিলাম কি পটাশিয়াম ক্লোরেট বা এরকম একটা কিছুতে তাপ দিলে পর অক্সিজেন পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণ তাপ দিতে হয়. তো ওই পটাশিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে যদি ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড MnO2 এরকম একটা কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পরে কম তাপে কাজটা হয়ে যায়. সো ফার আই ক্যান রিকল ফ্রম মাই মেমোরি. এটা হচ্ছে স্টিমুলি. জাস্ট লাইক হিউম্যান বিংস, বাই ইনজেক্টিং পয়জন ইন্টু আ লিভিং প্ল্যান্ট, একটা জীবিত গাছের মধ্যে পয়জন ইনজেক্ট করে বোস শোড দ্যাট দে রিয়াক্ট ইন দ্য সেম ম্যানার অ্যাজ উই ডু, যে আমাদের মতন আমরা যেভাবে রিয়াক্ট করি, আমাদের শরীরের মধ্যে কোনো রকম কোনো বাইরে থেকে হার্মফুল এলিমেন্টস বা ইনফেকশন প্রবেশ করলে আমরা যেভাবে রিয়াক্ট করি, গাছেরাও কিন্তু একইভাবে রিয়াক্ট করে. Scientific research on electromagnetic waves was initiated. Electromagnetic waves এর ওপর সায়েন্টিফিক রিসার্চ, পরীক্ষা নিরীক্ষা was initiated by, ইনিশিয়েট করা অর্থাৎ it began, it started by J.C. Bose in late 19th century. It was the ঊনবিংশ শতকের শেষে, it was the Italian scientist Marconi, কিন্তু as India was under the British rule or patency right, or might be there were some other difficulties, it was the Italian scientist Marconi who got the patent for the patent. সত্য অর্থাৎ একটা যে আবিষ্কার করা হলো সেই আবিষ্কারটার ওপর সত্য গ্রহণ করা, সেইটা. এবার জগদীশচন্দ্র বসুর সত্য ব্রিটিশরা নেয়নি, যেহেতু তখন ভারতে ব্রিটিশদের সরকার. For the invention of wireless telegraphy. But we must remember that Bose's public demonstration in Calcutta, Boseর যে পাবলিক ডেমনস্ট্রেশন ইন ক্যালকাটা, কলকাতায় যে পাবলিক ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছিলেন, along the same line happened much earlier, 1895-এ দিয়েছিলেন. It happened much earlier. মার্কনির নোবেল পাওয়ার বা মার্কনির এই পেটেন্টের অনেক আগে কিন্তু. Instead of looking for commercial benefit for his inventions, Bose কিন্তু instead of, না করে, looking for commercial benefits, financial privileges, financial privileges for his inventions, তার আবিষ্কারের, Bose made his inventions public. Bose তার ইনভেনশনকে পাবলিক করে দিয়েছেন, অর্থাৎ সবার জন্য করে দিয়েছিলেন. In order to allow others, অন্যান্যদেরকে অ্যালাউ করার জন্য, to advance further, যাতে তারা অ্যাডভান্স করতে পারে, স্টেপ ফরওয়ার্ড করতে পারে, অ্যালং দ্য লাইন্স অফ রিসার্চ, তার রিসার্চের লাইন ধরে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যান্যরাও যাতে এগিয়ে আসতে পারে, স্টেপ ফরওয়ার্ড করতে পারে. However, Bose's place in history has now been re-evaluated. যাই হোক, বর্তমানে জগদীশচন্দ্র বোসের প্লেস হিস্ট্রিতে, ইতিহাসে তার স্থানকে রি-ইভ্যালুয়েট করা হয়েছে. The great Indian scientist was eventually crowned with glory. The great Indian scientist was eventually, at last, adverb কিন্তু, crowned with glory. He was glorified, his activities, his achievement, his scientific works was glorified when he was awarded knighthood by British government in 1917. 1917 সালে তাকে ব্রিটিশ সরকার নাইটহুড দিল. He was also conferred, তাকে অফার করা হয়েছিল, কনফার করা হয়েছিল, মেনি আদার অ্যাওয়ার্ডস লাইক ফেলো অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি, রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হয়েছিলেন, যে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হয়েছিলেন স্যার হামফ্রে ডেভি, কম্পেনিয়ন্স অফ দ্য অর্ডার অফ ইন্ডিয়ান এম্পায়ার, এটসেট্রা. নিডলেস টু সে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এক্সাজারেশন টু সে,
হি ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট এভার বর্ন ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। স্যার জেসি বোস, Sir Jagadish Chandra Bose wrote several books and published many research papers in leading science journals. প্রচুর লেখালেখি করেছেন এবং তার রিসার্চ পেপারসগুলো তিনি জার্নালে লিখেও গেছেন। সাম অফ হিজ ফেমাস বুকস আর রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড দ্য নন লিভিং। তার বইয়ের নাম, এগুলো অবশ্যই মনে রাখবে তোমরা। 1902-তে লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং, দ্য নার্ভাস মেকানিজম অফ প্ল্যান্টস 1926-এ, মেজর মেকানিজম অফ প্ল্যান্টস 1928-এ। ইন 1896 বোস রোট নিরুদ্দেশের খোঁজে, এ সায়েন্স ফিকশন। বোস লিখেছিলেন একটা কল্পবিজ্ঞানের লেখা, নিরুদ্দেশের খোঁজে। ইনফ্যাক্ট হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রাইটার অফ সায়েন্স ফিকশনস অফ বাংলা। বাংলায় লেখা প্রথম সায়েন্স ফিকশন কিন্তু বোসের। In November 1917, Bose founded Bose Institute at his own house in Calcutta, Bose Institute, Rajabazar অঞ্চলে। He donated Bose Institute to the nation for research on science. তিনি বোস ইনস্টিটিউট নেশনের উদ্দেশ্যে দান করে দিয়ে গেছিলেন, যাতে অন্যান্যরা এই ইনস্টিটিউশনকে, এই প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগাতে পারে ফর দেয়ার upliftment, for their development. This great Indian scientist breathed his last on 23rd November. এই গ্রেট ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 23rd November in 1937, 1937 খ্রিস্টাব্দে। Now the text is over. Go through it carefully and then work out the activities. In time we will come and discuss the activities obviously. এবং পরবর্তী দিন আমরা যে টেক্সটটা পড়ব সেটা হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ প্রসারপাইন। এটা আমরা পরের দিন পড়ব। সবাই ভালো থেকো।